إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حاضرین جمعہ، جیسا کہ آج ہمارا جو جمعہ کا عنوان ہے وہ ہے محبت رسول کے تقاضے۔ اللہ عز و جل کے بعد اس کائنات میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اس کے اعمال بھی مقبول نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ بروز قیامت کامیاب و کامران ہونے والوں کی صف میں ہوگا۔ آج کے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر محبت رسول کا تقاضا پورا نہیں کرتے، اور آج کا جو جمعہ کا عنوان ہے وہ محبت رسول کے تقاضے۔ لہذا بہت ہی غور سے سنیے گا کہ کچھ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس قدر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے مقام و مرتبہ کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں اور آپ کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اس غلو سے خود کو نبی کا سچا عاشق اور محبت رسول قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل شنی سے اپنی امت کو سختی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میری تعریف میں غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا ہے۔ بے شک
میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں افراط و تفریط یعنی تجاوز، حد سے زیادہ غلو کرنا، آگے بڑھ جانا۔ محبت رسول میں افراط و تفریط کے دعوے کو دیکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ بعض صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں بیان کی جائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح منہج پیش کیا جائے تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر سکے اور محبت رسول کے تقاضے کو کما حقہ پورا کر سکے۔ ایک شخص تھک ہار کر اپنے گھر آتا ہے، بیوی سے ملاقات، بچوں سے پیار و محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کیوں نہ ان سب سے محبت ہو، یہ سب انسان کے ہی سرمایہ حیات ہیں، لیکن ذرا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و محبت تو دیکھیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من اہلی ومالی واحب الی من ولدی وانی لأکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی اتیک فانظر الیک وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشية أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ سورة النساء۔ ترجمہ یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی جان و مال، اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے تو دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک نہ پہنچ سکوں گا اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء کی یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن نَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جو ان کے ساتھ رفیق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی محبت کی مثال آپ نے کیا کبھی دیکھی ہے کہ اس طرح کے شوق کے متعلق کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ لیکن اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نفوس و قدسیہ کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ کی محبت میں ہر تکلیف برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا کرتے۔ اس طرح کی محبت و ایثار کی ایک نہیں ہزاروں مثال موجود ہیں، جیسا کہ ایک عورت کی بے مثال
मोहब्बत देखें, वाक़या कुछ इस तरह है कि जंग उहद में एक खातून रदी अल्लाह अन्हा के शौहर और भाई और बेटे सब शहीद हो गए। वो मदीना से निकलकर जंग से वापस आने वालों से हाल पूछा तो लोगों ने कहा, तुम्हारा खावंद, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा सब शहीद हो चुके हैं। इसने उन सब की शहादत की खबर सुनकर पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं। तो लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही व सलामत हैं। इसने कहा, मुझे ले जाकर दिखा दो। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब इस खातून की नज़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ी तो बेसाख्ता इसकी ज़बान से यह कलमा निकल गया, कुल्लु मुसीबा बादक जलल। जब आप जिंदा हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात से हैं, सलामत हैं, तो आपके बाद हर एक मुसीबत आसान है। इस वाक़या पर ज़रा ठहर कर अपने गिराबान में झांक कर देखें कि क्या हम वाक़ई मोहब्बत रसूल का हक़ अदा करते हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावा करते हैं, क्या हम अपने दावा में सच्चे हैं? हकीकत में हम मोहब्बत रसूल के बाब में सिफर हैं। मोहब्बत रसूल के दावा में हम ज़ीरो हैं, सिफर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उससे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लोगों की मोहब्बत कैसी थी? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी माल व दौलत और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब थे। इसी तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियों पर गायराना नज़र डालें तो इस बात का इल्म होगा कि उन्होंने हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा ना था जिसे उन्होंने गौर से ना देखा हो और फिर अपने आप को इसके मुताबिक ना ढाल लिया हो। क़ादी अयाद रहमहुल्लाह अपनी किताब अशिफा में एक कौल नकल करते हैं, फ़क़ाल सुफ़ियान अल मुहब्बतु इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफ़ियान सोरी ने फरमाया कि हुब्बे रसूल, मोहब्बत यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब दर हकीकत इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालहाना मोहब्बत थी, इसका नतीजा था कि वो हर इस काम को करना पसंद करते जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, और इससे नफ़रत जाहिर की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया हो। हत्ता के खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने और सोने जागने में भी आपके नक्श कदम को तलाश करते। इसकी एक दो मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं कि मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा कि वो दौरान सफ़र रास्ते में बाज़ मुकामात तलाश करते थे और वहाँ नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह को और उन्होंने अपने वालिद उमर को वहाँ नमाज पढ़ते देखा था। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ इसलिए नमाज पढ़ते थे कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ नमाज पढ़ते देखा था। यानी इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर सहाबा चलते थे। हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर सवार हुए तो दुआए मसनून पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे।
गौर से सुनिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु सवारी पर सवार हुए। सवार होने के बाद दुआए मसनून पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मुस्कुराने की क्या वजह है? आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने सवारी पर सवार होकर इसी तरह ये दुआ पढ़ी, फिर आप मुस्कुराते थे, लिहाजा मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में मुस्कुराया हूँ। और ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल किया जाए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह, रवाहु अत-तिरमिज़ी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखी, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखी, मेरी सुन्नत पर अमल किया, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में मौजूद है। वो मोहब्बत जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ना सिखाए। गौर कीजिएगा, वो मोहब्बत जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ना सिखाए, महज धोखा और फरेब है। वो मोहब्बत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व पैरवी ना सिखाए, महज लफ्फ़ाज़ी और नक्काश है। वो मोहब्बत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अमली आदाब ना सिखाए, महज रिया और दिखावा है। वो मोहब्बत जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सर बुलंद ना करे, महज झूठा दावा है कि हम मोहब्बत रसूल है, कि हमें मोहब्बत रसूल है, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ झूठा दावा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने साफ तौर पे ये कह दिया, जैसा कि हमने शुरू में ही इस आयत की तलावत की, कि अगर किसी को हमसे मोहब्बत है, अगर किसी को अल्लाह से मोहब्बत है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे। कुल, ऐ नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर कोई दावा करता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसे चाहिए कि फत्तबिऊनी, वो हमारी इत्तिबा व पैरवी करे, हमारी फर्माबरदारी करे। अगर ऐसा करेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और इसका नतीजा क्या होगा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह को, साबिक़ा गुनाह को माफ़ कर देगा। अज़ीज़ साथियों, कहने का मेरा मकसद ये है कि हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हमें अपने गिराबानों में ये झांकना है, ये देखना है कि क्या हमारा ये अमल, हमारा ये दावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है कि नहीं, हुक्म के मुताबिक है कि नहीं। अगर हमारा अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, ऐसे लोगों को मुबारक हो, वो मुबारकबाद के हक़दार हैं कि उनकी मोहब्बत सच्ची है। अगर सिर्फ नाम ले और अंगूठे चूमे और दम भरे और नई नई तरह की चीज़ों पर अमल करे और आशिक़े रसूल का ये दावा करे, नारे लगाए, नाते पढ़े, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने बयान किया कि ये दिखावा है, ये रिया है, ये सारी चीज़ें मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल के चंद नमूना जो अभी हमने आपके सामने रखी कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को किस तरह मोहब्बत था, किस तरह से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, दावा नहीं किया, इजहार किया। उनके सामने सहाबिया, जो एक खातून, उसके सामने खावंद, उनके बेटे, उनके भाई शहीद हो गए, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। ये है सही मोहब्बत, ये है सही मोहब्बत। और हम कहाँ हैं, और सहाबा का मुकाम क्या था, उनका तरीक़ा क्या था, उनका मनहज क्या था। अजीज साथियों, आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, हम अपनी इस्लाह करें, कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि
کہ اللہ ہم سب کو اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.